Hello. So in the last few sessions we have been discussing about the concept of multiplicity represented by omega, and we concluded that the number of accessible microstates has got paramount importance in determining the thermodynamics of a given system. In other words, we can say the multiplicity of a given macro state acts like the statistical key to derive the thermodynamics of a system. അപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ മനസ്സിലാക്കിയ ചില ഫാക്റ്റുകളെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് എങ്ങനെ ഒരു സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ മൾട്ടിപ്ലിസിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കാമെന്നും മൾട്ടിപ്ലിസിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിലൂടെ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ തെർമോഡൈനാമിക്സിലേക്ക് എങ്ങനെ ചെന്നെത്താമെന്നുമാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. സോ ഇൻ ദ ലാസ്റ്റ് സെഷൻ വി ഹാവ് ഡിസ്കസ് ദ പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഓർ ദ റെസിപ്പി ടു ഡിറൈവ് ദ തെർമോഡൈനാമിക്സ് starting from calculation of the multiplicity omega, and here in the slide I have reproduced one of the example that we have discussed in order to understand the concept of macro states and microstates. This is nothing but the throwing of two dice, where we can see that there were totally 11 number of macro states, and corresponding to the 11 number of macro states there were altogether 36 number of micro states. So you can see each of the macro state is given here along the x-axis. We defined the total on the two dice, the first die and the second die, to be the macro state. So the macro state is represented here, total coming as 2, total as 3. So these are the possibilities for total as 3. The first block represents the first die and the second die, okay, and the second block, okay, also shows the possibilities. So these are the various macro states, and we can see that the macro state of obtaining total equal to 7 was having greatest number of micro states. So the omega for getting 7 was equal to 6, and we have seen that that was the most probable macro state. And in such problems where the number of macro state is very limited and the number of corresponding micro state is also limited, maybe it is quite easy to count directly the number of micro states in each of the possible macro state by manually maybe arranging, okay, the systems by drawing it. Okay, it's quite easy to calculate the total number of microstates. But when the system is so large in the thermodynamic limit, where the number of particle is huge, of the order of Avogadro number, it's not physically possible actually, because it's a time consuming process, and even the fastest supercomputer will be finding it difficult to directly find out what is the total number of microstates by simply arranging and writing down or chalking down all the possibilities, where we have to depend upon some sort of statistical equations. And we'll see that statistical equations will help us, of course, to count the number of microstates by using sound principles. Now in this discussion we will see how to count the number of microstates in the conceptual way, and for that we have to revisit one of the core concepts that I learned in classical mechanics, what is known as the concept of phase space. The concept of phase space is something very, very crucial, something instrumental in understanding both classical as well as the statistical principles in mechanics. And we will see how to use the concept of phase space once again to count the multiplicity of a given macro state.
and thereby find out the thermodynamics of the system. Okay, so that's my starting point. So let me go to the next slides one by one. So let me invite your attention to the concept of phase space, which we already have discussed in different ways in classical mechanics classes. So I think we can begin with the definition of phase space for an n particle system. For an n particle system, we define the phase space as a 6n dimensional abstract mathematical space where out of 6n coordinates, 3n are representing the position coordinates and the remaining 3n correspond to the momentum coordinates. So for an n particle system, the phase space is a 6n dimensional abstract mathematical space spanned by, I think you remember it means ruled by, or where the axes are. Okay, spanned by 3n position coordinates and 3n momentum coordinates of the system. And the phase space is usually regarded as a coordinate momentum space, because we have seen there are 3n position coordinates and 3n momentum coordinates for a particle which is free to move, for an n particle system free to move in the entire space, in which all possible or accessible states of a system are represented. So we can see that by using a phase space, we can represent all the accessible states or the possible states of a system. What is my state of the system? In mechanics, specifying the state of the system involves specifying the coordinates, position coordinates. Say in Cartesian system, it is x, y, z, the three position coordinates in three-dimensional space, and also we have to specify the three momentum coordinates, that is px, py, and what pz of each and every particle. So for a single particle, you will have 6 coordinates. So for 2 particles, you will have 12 coordinates. 3 particles, you will have such 18 coordinates. So for n particles, you should have what? 6n coordinates in the phase space, right? So you can see that each possible state of the system, in the case of phase space, each possible state of the system as a whole, remember, system as a whole is represented by a unique point. For the entire system, whatever be the number of particles in the system, in the space we will be representing the entire state of the system. The system as a whole is represented by a single point at a given time. At a given time, there will be a single point in the phase space to represent a complete system. And that point which represents the system as a whole at a given time is what we have labeled as phase point. And the phase point represents, hence we can say that the phase point represents an accessible microstate of the system. Here we connect the phase point with the statistical concept of microstate. Okay, നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം ഇതാണ്. ഫേസ് സ്പേസിലെ ഓരോ പോയിന്റും ഒരു സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ നിമിഷത്തിലുള്ള, ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഇൻസ്റ്റന്റിലുള്ള ആകെ മൊത്തം അവസ്ഥയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. എന്താ കാരണം? ആ പോയിന്റിന് സിൻസ് ദ ഫേസ് സ്പേസ് ഈസ് 6n ഡയമെൻഷണൽ, ഒരു പോയിന്റിന് തന്നെ 6n കോർഡിനേറ്റ്സ് ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഓരോ സിസ്റ്റത്തിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന എല്ലാ പാർട്ടിക്കിളിൻ്റെയും പൊസിഷനും എല്ലാ പാർട്ടിക്കിളിൻ്റെയും മൊമെൻറ്റവും മുഴുവനായി ഫേസ് സ്പേസിലെ ഒരേ ഒരു പോയിന്റുകൾ കൊണ്ട് സൂചിപ്പിക്കാമെങ്കിൽ ദാറ്റ് കോയിൻസൈഡ്സ് വിത്ത് അവർ ഡെഫിനിഷൻ ഓഫ് മൈക്രോസ്റ്റേറ്റ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഫേസ് സ്പേസിലെ ഓരോ പോയിന്റും ഒരു സിസ്റ്റത്തിന് ആക്സസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള മൈക്രോ സ്റ്റേറ്റിനെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, and you know from our example we have taken several examples. Okay, so ഉദാഹരണത്തിന് നമുക്ക് we can take a single particle, we will take a single particle here. So for a single particle, okay,
say moving in one dimension. So how many coordinates are needed? Of course, you need to have the position, say x, then it will have only momentum px. So you need to have only 2 coordinates for that particular particle. So the phase space will be simply 2-dimensional. For a single particle moving in one dimension, say x-axis, the phase space will be simply 2-dimension. For a single particle moving in a plane, there should be x, y as well as px, py. So the phase space is going to be 2-dimensional. And for the single particle moving in space, the phase space will be 6-dimensional. Okay, hope you remember all this discussion we are done. Please read or refer to the topic of phase space, what we have learned in classical mechanics, and so that I can avoid much of the discussions over here. I'm just taking a review of the concepts. I'm not discussing the complete concept of phase space right here, thinking that we have already done it. So if you are not remembering any of the ideas, please revisit the topic of phase space that you have learned in classical mechanics classes. We have spent a lot of time in understanding the concept of phase space. Okay, there itself. See, so here you can see I have denoted the phase space for a single particle moving in one dimension. So here you can see that, so the coordinates will be simply p means what? Px here, and q is the generalized coordinate and p is the generalized momentum. You know, in the classical mechanics language, we'll be using, instead of momentum, generalized momentum, and instead of coordinate, we'll be using what? The generalized coordinate. That's why q is taken instead of x. So q is our x here. Okay, so you can see at any instant the particle will be having one particular value of p, what we are labeled as p1, or it can be px, and correspondingly it is having some value of what? Position. So that is represented as what? q1. It can be also taken as what? Some, you say, x1 or x. So the coordinate of this particular point will be having some value of q and some value of what? P. So q and p denotes what? The phase space point for a single particle. Now you know that if the particle is in space, this particular point will be having, what is that? I can say q1 or q1, q2, q3. So there will be 3 position coordinates, and p1 I can write like this: p1, p2, p3. There will be 3 momentum coordinates. So altogether there will be what? 6 coordinates, right? So that is the idea. Now we have seen as a practical example of the phase space of a what do you call a harmonic oscillator, right? A one-dimensional harmonic oscillator. We have seen that the phase space of a one-dimensional harmonic oscillator will be the phase space trajectory will be an ellipse, right? A closed figure for, of course, for any periodic system. So it will be an ellipse. We have proved that by proving that the p square by is not okay. It's of the form p square by what do you call some root of 2me the whole square. Okay, plus we can see that q square by some root of 2e by m omega square the whole square is that is all okay equal to 2e whole square equal to 1. We have just proved that. So this is, which is of the form of an ellipse. Please revisit that topic. And so I have reproduced the same ellipse here, and you can see that this ellipse, the trajectory is not the trajectory. How do you get the trajectory? Do you remember? Because you take any point on this phase space trajectory, any point on the phase space trajectory. So this is this point represents what? The microstate of a system. The microstate of a system at, say, time t1. At a time t1, let it represent the microstate of the system at a time t1. And you know that as the time evolves, the position as well as momentum of the system goes on changing if it is a dynamic system. So maybe at a later instant, say time t2, this will be the microstate. So this will be the microstate. I'm writing microstate in short as microstate at t2. Okay,
And you can see that at a later time, maybe this is the microstate. This is a microstate. I'm right, mu s at t3, at a later time t3. And so you take, maybe this is the microstate. This point represents the microstate at t4, and so on. So you can see that each point at you say that okay, t5, each point on this phase space trajectory represents the microstate of the system at different intervals of time, or at a different instance of time. So how do you get the phase space trajectory? The phase trajectory or the phase space trajectory is obtained by joining all the accessible phase points in the phase space. All accessible phase points in the space. And we have seen that each phase point represents an accessible microstate. അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? ഈ ഫേസ് സ്പേസ് ട്രാജക്ടറിയിലുള്ള ഓരോ പോയിന്റും സൂചിപ്പിക്കുന്നത് എന്താണ് ശരിക്കും? ഈ സിസ്റ്റത്തിന് സ്വീകരിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ഓരോ അവസ്ഥകളുമാണ് ഈ ഓരോ പോയിന്റും കാണിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഈ എല്ലാ പോയിന്റും ഒരേ സമയത്ത് നമ്മൾ വരയ്ക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. കാരണം എന്താണ്? ഇത് ഓരോ സമയത്തുമാണ് ഈ ഓരോരോ പോയിന്റ് ഉണ്ടാവുക. സിസ്റ്റം ഒരു സമയത്ത് ഈ പോയിന്റിലായിരിക്കാം, അടുത്ത ഇൻസ്റ്റന്റിൽ അത് ഈ പോയിന്റിലേക്ക് മാറുന്നു, അടുത്ത ഇൻസ്റ്റന്റിൽ ഇത് ഈ പോയിന്റിലേക്ക് മാറുന്നു. അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? വിത്ത് ദ ഇവല്യൂഷൻ ഓഫ് ദ ടൈം ദ ഫേസ് പോയിന്റ്, ഓക്കെ, സിസ്റ്റത്തിന്റെ അവസ്ഥ ഇങ്ങനെ മാറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു എന്നാണ് അർത്ഥം. അപ്പോൾ ആ അവസ്ഥകളെല്ലാം സൂചിപ്പിക്കുന്ന എല്ലാ ഫേസ് പോയിന്റുകളെയും നമ്മൾ കൂട്ടി ചേർക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു ഇമാജിനറി പാത്തിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത്? ഫേസ് ട്രാജക്ടറി എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണ്? ഓക്കെ, നമ്മൾ കണ്ടിരുന്നു ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഫേസ് ട്രാജക്ടറിക്ക് ഒരു നിശ്ചിത വാല്യൂ ഓഫ് എനർജി ഉണ്ട് നമ്മൾ കണ്ടിരുന്നു. ദിസ് പർട്ടിക്കുലർ ഫേസ് ട്രാജക്ടറി കറസ്പോണ്ട്സ് ടു ആൻ എനർജി E. Okay, and we have seen that if you are drawing another phase trajectory inside this one, okay, whose semi-major and semi-minor axes are lesser, ഇത് E1 ഉം ഇത് എന്താണ് E2 ആണ് എങ്കിൽ നമുക്കറിയാം this E2 from our discussions we have done in classical mechanics classes, this E2 is less than E1 എന്ന് നമുക്കറിയാം അല്ലേ? As the semi-major axis is proportional to, and semi-major and semi-minor axis, they both are proportional to what? The energy, total energy of the system. നമുക്കറിയാം ഈ ഓക്കെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ട്രാജക്ടറി നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ ആ ട്രാജക്ടറിയിലുള്ള എല്ലാ പോയിന്റുകൾക്കും ഒരേ എനർജിയാണ് ഉള്ളത് നമുക്കറിയാം. സോ ദീസ് ആർ ഓൾ ഓക്കെ സി പോയിന്റ്സ് ഹാവിങ് ഫേസ് പോയിന്റ്സ് ഹാവിങ് വാട്ട് സെയിം എനർജി എന്ന് നമുക്കറിയാം അല്ലേ? ഒരേ എനർജിയാണ്, ടോട്ടൽ എനർജി സെയിം ആണ്, മൊമെന്റവും പൊസിഷനും മാറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു, ബട്ട് ദ ടോട്ടൽ എനർജി ഇൻ എ ഹാർമോണിക് ഓസിലേറ്റർ ഇസ് വാട്ട്? കോൺസ്റ്റന്റ്. അപ്പം സോ ഐ ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ദിസ് പർട്ടിക്കുലർ ഫേസ് ട്രാജക്ടറി ഹാസ് ഗോട്ട് കോൺസ്റ്റന്റ് എനർജി. സോ ഇറ്റ് ഹാസ് ഗോട്ട് കോൺസ്റ്റന്റ് എനർജി അല്ലയോ? അപ്പോൾ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്ന ഇതാണ്, ഒരു ഹാർമോണിക് ഓസിലേറ്ററിന് E1 എന്ന് പറഞ്ഞൊരു എനർജിയാണ് ഉള്ളതെന്ന് നമുക്കറിയാം. അങ്ങനെയാണ് എങ്കിൽ ഒരിക്കലും ആ ഓക്കെ സോ ഹാർമോണിക് ഓസിലേറ്ററിന് ഈ ഒരു ട്രാജക്ടറിക്ക് പുറത്തുള്ള ഒരു മൈക്രോസ്റ്റേറ്റ് ഉണ്ടാവില്ല. ഓക്കെ, ഐ റിപ്പീറ്റ്, ഒരു suppose that this is the phase trajectory of a harmonic oscillator having energy E1. നമ്മളിപ്പോൾ വരച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ഫേസ് ട്രാജക്ടറി ആണ് ഹാർമോണിക് ഓസിലേറ്ററിന്റെ, നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഹാർമോണിക് ഓസിലേറ്ററിന്റെ ഫേസ് ട്രാജക്ടറി എന്ന് കരുതുക. അങ്ങനെയെങ്കിൽ ആ ഹാർമോണിക് ഓസിലേറ്റർ അഥവാ ആ സിസ്റ്റത്തിന്റെ എല്ലാ മൈക്രോ സ്റ്റേറ്റുകളും എപ്പോഴും ഈ ട്രാജക്ടറിയുടെ മുകളിൽ തന്നെ ആയിരിക്കണം. All microstates should be lying on the phase trajectory. There should not be any point here. അപ്പോൾ ഈ പോയിന്റുകളൊക്കെ എന്താണ്? ഇതൊക്കെ മൈക്രോസ്റ്റേറ്റുകളെ സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്, ബട്ട് ദീസ് മൈക്രോസ്റ്റേറ്റ്സ് ആർ നോട്ട് ആക്സസിബിൾ മൈക്രോസ്റ്റേറ്റ്സ്. അപ്പോൾ ഏത് മാത്രമാണ് ആക്സസിബിൾ മൈക്രോസ്റ്റേറ്റ്സ്? ഈ ഫേസ് ട്രാജക്ടറിയുടെ മുകളിൽ നിങ്ങൾ ഏതൊരു പോയിന്റ് എടുത്താലും ഈ പോയിന്റുകളൊക്കെ എന്താണ്? ദീസ് പോയിന്റ്സ് ആർ ഓൾ ആക്സസിബിൾ മൈക്രോസ്റ്റേറ്റ്സ്. അതാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന വാക്കിൽ ഇവിടെ ഒരു ആക്സസിബിൾ എന്നുള്ളൊരു വാക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഓർക്കേണ്ട കാര്യം ഇതാണ്, all accessible microstates of a given system will be lying on the phase trajectory, and those points which are not lying on the phase trajectory, or those points which are lying outside the phase trajectory, they are not accessible microstates. Okay, so that is the idea that we have to take up. So remember, these are the base concepts that we have already discussed. Okay, അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഓർക്കേണ്ട കാര്യം ഇതാണ്, ഒരു ഫേസ് സ്പേസിലെ ഓരോ പോയിന്റും ഒരു സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഒരു നിമിഷത്തിലുള്ള ഒരു ഇൻസ്റ്റൻറ്റിലുള്ള ആകെ മൊത്തം അവസ്ഥയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ഇങ്ങനെ ഒരു സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ മൈക്രോസ്കോപ്പിക് ലെവലിലുള്ള പൊസിഷൻ്റെയും മൊമെൻറ്റത്തിൻ്റെയും ടേംസിലുള്ള അവസ്ഥകളെയാണ് നമ്മൾ മൈക്രോ സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് വിളിച്ചിരുന്നത്. അങ്ങനെയെങ്കിൽ
ഫേസ് സ്പേസിലുള്ള ഓരോ പോയിന്റും സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ മെക്കാനിക്സിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ച മൈക്രോ സ്റ്റേറ്റ് എന്നുള്ളതിന് തത്തുല്യമാണ്. കറസ്പോണ്ടിങ് ടു ഈച്ച് പോയിന്റ് ഇൻ ദ ഫേസ് സ്പേസ് there will be a microstate for the system. Okay, and if these phase points are lying on the phase trajectory of a given system, then those points are representing the accessible microstate of the system. So this is about accessible microstates. Okay, അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാം, നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന കാര്യം ഇതാണ്. From the idea of phase space, we will now see how to count the number of accessible microstates. Okay, how to count the number of accessible microstates. അപ്പോൾ നിങ്ങളിവിടെ ഒരു പക്ഷേ ഓർത്തേക്കാം, നമുക്കറിയാം ഒരു ട്രാജക്ടറി, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇവിടെ തന്നെ എടുത്തേക്കാം. ഐ ക്യാൻ ടേക്ക് ദിസ് പർട്ടിക്കുലർ ട്രാജക്ടറി. ഈ ട്രാജക്ടറിയിലുള്ള ഓരോ പോയിന്റുകളും അല്ലേ, ഈ ട്രാജക്ടറിയിലുള്ള ഓരോ പോയിന്റുകളും എന്താണ്, ഓരോ സിസ്റ്റത്തിൽ എടുക്കാവുന്ന സ്വീകരിക്കാവുന്ന ഓരോ മൈക്രോസ്റ്റേറ്റുകളെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലേ. അപ്പോൾ എത്ര മൈക്രോസ്റ്റേറ്റുകൾ ഒരു സിസ്റ്റത്തിന് ആക്സസിബിൾ ആണ് എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി, ശരിക്കും ഈ ട്രാജക്ടറിയുടെ മുകളിലുള്ള ഓരോ പോയിന്റുകളുടെ എണ്ണം എടുത്താൽ പോരെ. ബട്ട് ദാറ്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി സംതിങ് ദാറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ക്ലിയർ. എന്താ കാരണം, സപ്പോസ് ദാറ്റ് ഇറ്റ്സ് ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് ഐ എം ആസ്കിങ് യു, ഈ ലൈനിൻ്റെ മുകളിൽ എത്ര പോയിന്റുകൾ ഉണ്ട്, ഇതൊരു ഫേസ് ട്രാജക്ടറിയുടെ ഒരു പോർഷനാണെന്ന് കരുതുക. ഈ ലൈനിൻ്റെ മുകളിൽ എത്ര പോയിന്റുകൾ ഉണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചാൽ യുവർ ആൻസർ വിൽ ബി ഇൻഫിനിറ്റ്. എന്താ കാരണം, ദാറ്റ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ഹൗ ക്ലോസ് യു ആർ എബിൾ ടു ഡ്രോ ദ പോയിന്റ്സ്. നിങ്ങൾക്ക് എത്ര അടുപ്പിച്ച് ഈ പോയിന്റുകൾ ഇടാൻ പറ്റുമെന്നുള്ളതിനനുസരിച്ച് എന്തായിരിക്കും, പോയിന്റുകളുടെ എണ്ണം കൂടുതലായിരിക്കും അല്ലയോ. ഓക്കെ, സോ ദ ആൻസർ വിൽ ബി ഇൻഫിനിറ്റ് ഇഫ് യുവർ പോയിന്റ്സ് ആർ ഇൻഫിനിറ്റസിമലി സ്മോൾ. അതായത് ഫേസ് പോയിന്റുകൾ വളരെ വളരെ ഷാർപ്പായിട്ട് നമുക്ക് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ഒരു ഫേസ് ട്രാജക്ടറിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇൻഫിനിറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് എന്താണ് മൈക്രോസ്റ്റേറ്റ്സ് പോസിബിളാണ്. പക്ഷെ നമുക്കറിയാം ഇൻഫിനിറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് മൈക്രോസ്റ്റേറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒമേഗ ഈക്വൽ ടു ഇൻഫിനിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, ദാറ്റ് ഈസ് നോട്ട് മീനിങ് ഫുൾ. നമുക്ക് ഒമേഗ ഒരു ഫൈനൈറ്റ് നമ്പർ ആയിരിക്കണം. ദ നമ്പർ ഓഫ് മൈക്രോസ്റ്റേറ്റ്സ് ഇൻ എ ഗിവൺ മാക്രോസ്റ്റേറ്റ് ഷുഡ് ബി എ ഫൈനൈറ്റ് നമ്പർ. അത് ഇൻഫിനൈറ്റ് ആകുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ദർ ഇസ് സം പ്രോബ്ലം ഇൻ അവർ കൗണ്ടിങ്. അപ്പോൾ നമ്മളിനി കാണാൻ പോകുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഇൻഫർമേഷൻ ഒന്നും നഷ്ടപ്പെടാതെ ഒരു ഗിവൺ ഫേസ് സ്പേസ് റീജിയണിലെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗിവൺ ഫേസ് സ്പേസ് ട്രാജക്ടറിയിൽ നിന്നും നമ്പർ ഓഫ് മൈക്രോസ്റ്റേറ്റ്സ് എണ്ണിയെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. മീൻസ് വി ഹാവ് ടു കൗണ്ട് ദ നമ്പർ ഓഫ് മൈക്രോസ്റ്റേറ്റ്സ് വിത്തൗട്ട് ലോസിങ് ഇൻഫർമേഷൻ. ഹൗ ഡു വി ഡു ദാറ്റ്? That is what we are going to do in the next slides. Okay, so let's see how to do that. See, in order to do that, I'm just having a few more assumptions. ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കുക, I have reproduced the phase space trajectory of a one-dimensional harmonic oscillator for further discussion. One-dimensional harmonic oscillator. ഓക്കെ, നമുക്കറിയാം സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മളൊരു ഹാർമോണിക് ഓസിലേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ്, ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് മോഷൻ ദെൻ എനർജി ഷുഡ് ബി ഫിക്സഡ്, ഇ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫിക്സഡ് ആണ്. ഓക്കെ, പക്ഷേ പ്രാക്ടിക്കലി നമുക്കറിയാം, യു നോ ഫ്രം അവർ പ്രാക്ടിക്കൽ നോളജ് ഓഫ് അൺസർട്ടനിറ്റി പ്രിൻസിപ്പിൾ, വി കനോട്ട് ഹാവ് എ ഫിക്സഡ് മൊമെൻറ്റം. ഇറ്റ്സ് നോട്ട് പ്രിസൈസ് വാല്യൂ ഓഫ് മൊമെൻറ്റം ഓർ പ്രിസൈസ് വാല്യൂ ഓഫ് വാട്ട്, കറസ്പോണ്ടിങ് എനർജി. യു നോ, കറസ്പോണ്ടിങ് ടു എവരി മൊമെൻറ്റം there will be energy E. Okay, we are considering the relation P equal to root of 2me, right? So corresponding to a momentum there is an energy. So that is why here you can see root of 2me has been taken here, right? So this P denotes root of 2me and this P denotes what, minus root of 2me. Okay, so that is the way in which is written here. അപ്പോൾ you can see here, അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ചാൽ we permit റിയൽ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ കേസിൽ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത്, എനർജി ഈക്വൽ ടു ഫിക്സഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, ദാറ്റ് ഇസ് എ വെരി ഐഡിയൽ സിറ്റുവേഷൻ. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ കേസിൽ എനർജിയിൽ ഒരു സ്പ്രെഡ് ഉണ്ടാവും. ദർ ബി എ സർട്ടൻ എമൗണ്ട് ഓഫ് സ്പ്രെഡ് ഇൻ ദ എനർജി. അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ എന്ത് എടുക്കാൻ പോകുന്നത് വെച്ചാൽ, വി ഇമാജിൻ ദാറ്റ് ദർ ഈസ് ദ എനർജി ഓഫ് ദ ഓസിലേറ്റർ ഓർ ദ സിസ്റ്റം ഈസ് ലൈങ് ബിറ്റ്വീൻ ഇ പ്ലസ് സം ഡെൽറ്റ, ഇ പ്ലസ് ഡെൽറ്റ, എനർജി ഈസ് ലൈങ് ബിറ്റ്വീൻ ഇ പ്ലസ് ഡെൽറ്റ or E plus delta by 2 and E minus delta by 2. E plus delta by 2 and E minus delta by 2. ഞാൻ ഇങ്ങനെയാണ് എടുക്കാൻ പോകുന്നത്. സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ എനർജി, okay, it is not completely fixed. It is lying between the ranges E plus delta by 2 and E minus delta by 2. So what is delta? Of course, so therefore I can say that the energy is uncertain by plus or minus what? Delta by 2.
പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ഡെൽറ്റ ബൈ ടു കൊണ്ട് അൺസർട്ടൺ ആണ്. വേർ ഡെൽറ്റ ഈസ് എ സ്മോൾ നമ്പർ. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഇവിടെ പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ഡെൽറ്റ എന്ന് എടുക്കാം. ബട്ട് സി ആസ് പെർ അവർ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്സ് ദേ ആർ ടേക്കിംഗ് ഇറ്റ്സ് ഡെൽറ്റ ബൈ ടു. ഐ ആം ഓൾസോ ടേക്കിംഗ് ഇറ്റ്സ് ഡെൽറ്റ ബൈ ടു. അതിൻ്റെ മീനിങ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. കാര്യം നോക്കുക, സി ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഡയഗ്രാമിൽ തന്നെ നമ്മൾ പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഹാർമോണിക് ഓസിലേറ്ററിൻ്റെ എനർജി ശരിക്കും നൗ ഡ്രോയിങ് ഫേസ് ട്രാജക്ടറി വിത്ത് റെഡ് കളർ. ഓക്കെ, I think you can see that I'm drawing it through the center. I'm trying to draw it through the center of that particular region. ഓക്കെ, നമ്മൾ ആ ഒരു ബാൻഡിൻ്റെ നടുക്കൂടിയാണ് വരയ്ക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതാണ് ശരിക്കും നമ്മുടെ ഹാർമോണിക് ഓസിലേറ്ററിൻ്റെ എനർജി ഇ എന്ന് വിളിക്കുക. അപ്പോൾ ദാറ്റ് ദിസ് ബി ദ എനർജി ഇ. ഇതാണ് എനർജി ഇ എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ആ എനർജി ഇ എന്നുള്ളതിനെ രണ്ട് വശത്തേക്കും കുറച്ചും കൂടെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് വരച്ചിട്ടുണ്ട്. യു ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് നോ. ഓക്കെ, സോ വാട്ട് വിൽ ബി ദ വിഡ്ത്ത് ഓഫ് ദാറ്റ് സ്പ്രെഡിങ്? സോ ദ വിഡ്ത്ത് ഇങ്ങനെയാണ് വരച്ചിട്ടുണ്ടാവുക. നടുക്കൂടെ ലൈൻ വരച്ചുവെങ്കിൽ ഇതിന് മുകളിലേക്ക് ഒരു സ്പ്രെഡ് ഉണ്ട്, താഴേക്ക് ഒരു സ്പ്രെഡ് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ നടുക്കുള്ള എനർജി ഇ എന്ന് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് കാണിക്കുന്നത് പുറത്തുള്ളത് ഇ പ്ലസ് ഡെൽറ്റ ബൈ ടു എന്നുള്ളതായിരിക്കും. ഇവിടെയുള്ളത് ഈ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് ഇ മൈനസ് ഡെൽറ്റ ബൈ ടു ഉള്ള ഒരു സർഫസ് ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, ഇറ്റ് ടു ബി എ സർഫസ് ഇൻ സ്പേസ്. 2 dimensional ആകുമ്പോൾ ഒരു എന്ന് പറയുന്നേക്കാളും ഇൻ 3 dimension ഇറ്റ് വിൽ ബി ഓർ ഇൻ ഹയർ ഡയമെൻഷൻ ഇറ്റ് ബി എ സർഫസ്. ഓക്കെ, സോ ഇ മൈനസ് ഡെൽറ്റ ബൈ ടു ആയിരിക്കും. അതായത് ഈ സ്പ്രെഡ് എനർജിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന സ്പ്രെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഡെൽറ്റ സ്പ്രെഡ് പെർമിറ്റഡ് ആണ്. പ്ലസ് ഡെൽറ്റ ബൈ ടു മൈനസ് ഡെൽറ്റ ബൈ ടു ആണ്. ടോട്ടൽ സ്പ്രെഡ് ഓഫ് ദ എനർജി ഇസ് വാട്ട്? ഡെൽറ്റ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ചാൽ അസ്യൂം ചെയ്യുകയാണ് ലെറ്റ് ദർ ബി എ സ്മോൾ സ്പ്രെഡ് ഇൻ ദ എനർജി. അപ്പോൾ ഒരു ലൈൻ എന്നുള്ളതിന് പകരം ഇതൊരു എന്തായിരിക്കും? ബാൻഡ് ആയിരിക്കും. ഒരു ബാൻഡായിട്ട് ഒരു റീജിയൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും, ഒരു ഏരിയ നമുക്കിവിടെ കിട്ടും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ ഒരു നിശ്ചിത ഏരിയ ഒരു ഗ്രാഫ് പേപ്പറിൽ വരയ്ക്കുന്നു വരുന്നത് ഒരു നിശ്ചിത ഏരിയ ഉണ്ട് നമുക്കിപ്പോൾ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഏരിയയാണ് ഇപ്പോൾ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ആക്സസിബിൾ ഫേസ് സ്പേസ് എന്ന് വിളിക്കുക. സോ ദിസ് ഏരിയ റെപ്രസെൻറ്റ്സ് വാട്ട്? ദ ആക്സസിബിൾ ഫേസ് സ്പേസ്. സോ ദിസ് ഏരിയ represents what? Accessible phase space. Accessible phase space. അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? എനർജി സ്ട്രിക്ട്ലി ഇ ആവണമെന്നില്ല. ഓക്കെ, സ്ട്രിക്ട്ലി സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ എനർജി എപ്പോഴും ഇ ആവണമെന്നില്ല. ഇ മൈനസ് ഡെൽറ്റ ബൈ ടു ഇ പ്ലസ് ഡെൽറ്റ ബൈ ടു അതിൻ്റെ ആ റീജിയൻ്റെ ഉള്ളിൽ വന്നാൽ മതി. അപ്പോൾ ഒരു ചെറിയൊരു അൺസർട്ടനിറ്റി നമ്മളിവിടെ എന്ത് ചെയ്യണം? പെർമിറ്റ് ചെയ്യുകയാണ്. ഓക്കെ, റിയൽ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ കേസിൽ ശരിക്കും ഇങ്ങനെ ഒരു അൺസർട്ടനിറ്റി ഉണ്ട്. ഓക്കെ, എന്നാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നത്. സോ ഡ്യൂ ടു ദ അൺസർട്ടനിറ്റി വി ആർ ഓക്കെ അലോയിങ് എ ബാൻഡ് ലൈക്ക് റീജിയൻ ഹിയർ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതാണ്. അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി വെച്ചാൽ ഈ റീജിയൻ്റെ ഉള്ളിൽ എത്ര മൈക്രോ സ്റ്റേറ്റുകൾ ഉണ്ട് എന്ന് കൗണ്ട് ചെയ്താൽ മതി. ഓക്കെ, ഈ റീജിയൻ്റെ ഉള്ളിൽ എത്ര മൈക്രോ സ്റ്റേറ്റുകളുണ്ടെന്ന് കൗണ്ട് ചെയ്താൽ മതി. അപ്പോൾ ഇവിടെ എനിക്ക് 1 2 എണ്ണോ ഒക്കെ ലൈക്ക് ഇവിടെയും ആ പ്രശ്നമുണ്ട്. എത്ര എണ്ണം ഇടണമെന്നുള്ളത് നമ്മൾ എത്ര ചെറിയ ഡോട്ട് എടുക്കുന്നു എന്നനുസരിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ എണ്ണം മാറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. എനിവേ വിൽ സീ ഹൗ ടു ഡു ദാറ്റ്. അതുപോലെ തന്നെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ ഞാൻ വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. സോ ദിസ് ഈസ് ദ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് എ പാർട്ടിക്കിൾ ഇൻ എ ഫ്രീ പാർട്ടിക്കിൾ ഇൻ എ 1 dimensional ബോക്സ്. ഓക്കെ, എ ഫ്രീ പാർട്ടിക്കിൾ phase space trajectory of a free particle in 1 dimensional box of side L. L side ഉള്ള ഓക്കെ, നമുക്കറിയാം ഒരു 1 dimensional ബോക്സ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് മേ ബി ഇറ്റ്സ് സംതിങ് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ്. നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി ഓക്കെ എന്താണ് 1 dimensional പൊട്ടൻഷ്യൽ വെല്ല് പഠിച്ചതല്ലേ? 1 dimensional ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സിൽ. സോ ദിസ് എ ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക് പ്രോബ്ലം. 1 dimensional ബോക്സ്. 1 dimensional ബോക്സ് എന്നുള്ള അർത്ഥം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. 1 dimensional ബോക്സിൽ നമുക്ക് 3 dimensional ബോക്സിലേക്ക് പോകാം, റിയൽ ഡയമെൻഷൻസിലേക്ക്. അപ്പോൾ സപ്പോസ് എ പാർട്ടിക്കിൾ ഈസ് കൺഫൈൻഡ് ബിറ്റ്വീൻ two boundaries which are L distance apart. L distance അപ്പാർട്ടിലുള്ള ഒരു ബൗണ്ടറി. ഇതൊരു പാർട്ടിക്കിളിൻ്റെ ബോക്സ് പ്രോബ്ലം ആണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഒരു 1 dimensional ബോക്സിലുള്ള പാർട്ടിക്കിളിന് വാട്ട് ബി ദ എനർജി ദെൻ? എനർജി ടോട്ടൽ എനർജി ഇ ആണ് അല്ലേ? അതിന് കൈനറ്റിക് എനർജി മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ, കാരണം ഇവിടെ ഫ്രീ പാർട്ടിക്കിളാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. സോ ഫ്രീ പാർട്ടിക്കിൾസിൻ്റെ ഒക്കെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു 0 എന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം. ദർ ഇസ് നോ ഇൻട്രാക്ഷൻസ്. അപ്പം എനർജി വിൽ ബി പ്യൂർലി കൈനറ്റിക് എനർജി. അപ്പോൾ ഇ ആണ് കൈനറ്റിക് എനർജി എങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ഇ ഈസ് ഈക്വൽ ടു p²/2m ആയിരിക്കും ആ സിസ്റ്റത്തിന്, ആ പാർട്ടിക്കിളിന് അല്ലേ? സിംഗിൾ പാർട്ടിക്കിളിന് ഇ ഈക്വൽ ടു p²/2m ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ പി ഈക്വൽ ടു എന്തായിരിക്കും? ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി പി വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു √2me. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മൊമെൻറ്റം നമ്മളതിൻ്റെ ഫേസ് സ്പേസ് വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഇവിടെ നമ്മൾ എന്തെടുക്കുന്നു? കോർഡിനേറ്റ്, പൊസിഷൻ കോർഡിനേറ്റ് q അഥവാ x എടുക്കുന്നു എന്ന് കരുതുക. അതിൻ്റെ മൊമെൻറ്റം p അഥവാ px എടുത്തു എന്ന് കരുതുക. സോ പി എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ അല്ലേ? പി എക്സിന് ഒന്നുകിൽ p വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ഇങ്ങനെ വരിക. p വിൽ ബി പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് √2me എന്ന് വരിക. അപ്പോൾ പ്ലസ് √2me ഒരു ഓക്കെ പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ടാവുക.
ഓക്കെ മൈനസ് ഓക്കെ വാട്ട് ദാറ്റ് റൂട്ട് ഓഫ് 2m യിലാണ് അതവിടെ പ്ലസ് റൂട്ട് ഓഫ് 2m എന്നുള്ള ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നു മൈനസ് റൂട്ട് ഓഫ് 2m എന്നുള്ള മൊമെന്റം വാല്യൂ ആണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ സിസ്റ്റത്തിന് ഒന്നുകിൽ പ്ലസ് റൂട്ട് ഓഫ് 2m എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മൊമെന്റം ഉണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ മൈനസ് ഓക്കെ റൂട്ട് ഓഫ് 2m എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മൊമെന്റം ഉണ്ടാവും അല്ലേ ഓക്കെ ആൻഡ് ദ പൊസിഷൻ ഓഫ് ദ പാർട്ടിക്കിൾ വിൽ ബി ബിറ്റ്വീൻ ഓൾവേസ് 0 ആൻഡ് L അല്ലേ ഈ സീറോയുടെയും ഇവിടെ നമുക്കറിയാം Q ഈക്വൽ ടു 0 ലെഫ്റ്റ് ബൗണ്ടറി Q ഈക്വൽ ടു L എന്നുള്ളത് റൈറ്റ് ബൗണ്ടറി എടുത്താൽ പാർട്ടിക്കിൾ ഒന്നുകിൽ Q ഈക്വൽ ടു 0യുടെയോ അല്ലെങ്കിൽ Q ഈക്വൽ ടു Lന്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള എവിടെ വേണമെങ്കിലും കാണാം മൊമെന്റം ഈ രണ്ട് മൊമെന്റം മാത്രമേ ഇതിന് പോസിബിൾ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഏതൊക്കെ ആയിരിക്കും ഈ സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഫേസ് ട്രാജക്ടറി എന്ന് പറയുന്നതാണ് ശരിക്കും ഇതിലൂടെ ഒരൊറ്റ ലൈൻ വരയ്ക്കുക ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലേ കാരണം എന്താ ഇതൊരു പെർമിറ്റഡ് ഓക്കെ ദിസ് ഈസ് എ പോയിന്റ് ദിസ് ഈസ് ആൻ ആക്സസിബിൾ പോയിന്റ് ഇതൊക്കെ ആക്സസിബിൾ പോയിന്റ് ആണ് ഈ പൊസിഷന്റെ വാല്യൂവും മൊമെന്റത്തിന്റെ വാല്യൂ എല്ലാം ഇവിടെയുള്ള എല്ലാ പോയിന്റ്സും പോസിബിൾ ആണ് ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ താഴെയുള്ള എല്ലാ പോയിന്റ്സും എന്താണ് പോസിബിൾ ആണ് കറസ്പോണ്ടിങ് ടു ദിസ് പൊസിഷൻ ആൻഡ് ദ മൊമെന്റം ഇതെല്ലാം പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റ്സ് സോ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ എനർജിയിൽ ഒരു ചെറിയ സ്പ്രെഡ് ഉണ്ട് എങ്കിൽ ഇഫ് യു അലോ എ സ്പ്രെഡ് ഇൻ ദ എനർജി ദർ ബി എ കറസ്പോണ്ടിങ് സ്പ്രെഡ് ഇൻ മൊമെന്റം ഓൾസോ മൊമെന്റത്തിലും അതുപോലെ ഒരു സ്പ്രെഡ് ഉണ്ടാവും ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഒരു ഒറ്റ ലൈൻ വരയ്ക്കാതെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വി ആർ ഡ്രോയിങ് ഇറ്റ് എസ് എ തിക്ക് ലൈൻ ഹിയർ ഓക്കെ മുകളിലും താഴെയും ഞാനൊരു തിക്ക് ലൈൻ ആയിട്ടാണ് ഇവിടെ വരച്ചിട്ടുള്ളത് സോ യു ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് സോ വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ദീസ് ആർ ദ ആക്സസിബിൾ റീജിയൻ ഓഫ് ദ ഫേസ് സ്പേസ് ഈ റീജിയൻ ആക്സസിബിൾ ആണ് അതുപോലെ ഈ റീജിയൻ എന്താണ് ആക്സസിബിൾ ആണ് ഒന്നുകിൽ എന്താണ് അവർ പാർട്ടിക്കിൾ വിൽ ബി ഫൗണ്ട് ഇൻ വൺ ഓഫ് ദിസ് റീജിയൻസ് ഞാൻ ഈ ഷെയ്ഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന റീജിയനിൽ എവിടെയെങ്കിലും പാർട്ടിക്കിൾസിന്റെ മൈക്രോ സ്റ്റേറ്റ് കാണപ്പെടാം അല്ല എങ്കിൽ പാർട്ടിക്കിളിന്റെ മൈക്രോ സ്റ്റേറ്റ് അഥവാ അതിന്റെ പൊസിഷൻ മൊമെന്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു പോയിന്റ് ആയിട്ട് കാണപ്പെടാം സോ ദീസ് ടു ഷെയ്ഡഡ് റീജിയൻസ് റെപ്രസെന്റ്സ് ദ ആക്സസിബിൾ റീജിയൻ ഓഫ് the phase space of this one single particle free particle in a one dimensional box so this is representing the accessible phase space region ഇനി 2 dimensions മിനിമം നമുക്കറിയാം മിനിമം ഫേസ് സ്പേസ് ഡയമെൻഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2 dimension ആണ് അല്ലേ സിംഗിൾ പാർട്ടിക്കിൾ മൂവിങ് ഇൻ 1 dimension the phase space will be 2 dimension കാരണം പിയും എക്സും വരണമല്ലോ പി എക്സും എക്സും ഉണ്ടാവും 2 dimension ആണ് അപ്പോൾ 2 dimensionൽ എന്താണ് ഇതിനെ നമുക്കൊരു ഏരിയ ആയിട്ടാണ് പറയാൻ പറ്റുക ഇനി 3 dimensionൽ അല്ലേ ഓക്കെ 2ന് ശേഷം പിന്നെ 4 dimension ആണ് ഫേസ് സ്പേസ് വരുന്നത് അവിടെ തൊട്ട് നമുക്ക് ഏരിയ എന്നുള്ള കോൺസെപ്റ്റ് മാറുകയും അവിടെ തൊട്ട് നമ്മൾ വോളിയം എന്ന് വിളിക്കാൻ തുടങ്ങും ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഏരിയ ക്യാൻ ബി അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ആസ് 2 dimensional വോളിയം അപ്പോൾ നമ്മുടെ മാത്തമാറ്റിക്കലി സ്പീക്കിംഗ് ഏരിയ 2 dimensional ഏരിയ these are some concepts 2 dimensional area is considered as a volume area or we can say just area is equal to 2 dimensional volume in 2 dimensions എന്ന് പറയാം വോളിയം എന്നുള്ള ഒരു ഐഡിയ ജനറലൈസ് ചെയ്യാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ സോ ഏരിയ ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് വോളിയം ഇൻ 2 dimension ഓക്കെ ഹയർ ഡയമെൻഷനിൽ വോളിയം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇറ്റ്സ് അഗെയിൻ 3 dimension മാത്രമല്ല വോളിയം ഏതൊരു പ്രൊഡക്റ്റ് ഓക്കെ എക്സ് ഇൻറ്റു വൈ ലെങ്ത് ഇൻറ്റു ബ്രെഡ്ത്ത് അങ്ങനെയൊക്കെ കിട്ടുന്ന അല്ല ലെങ്ത് ഇൻറ്റു ബ്രെഡ്ത്ത് ഇൻറ്റു ഹൈറ്റ് കിട്ടുന്ന എല്ലാ ക്വാണ്ടിറ്റീസിനും നമുക്ക് കറസ്പോണ്ടിംഗ്ലി ജനറലി വോളിയം എന്ന് വിളിക്കാം ഇപ്പോൾ വോളിയം എന്നുള്ള 3 dimension മാത്രമല്ല ദർ ക്യാൻ ബി 4 dimensional വോളിയം 6 dimensional വോളിയം 6 dimensional വോളിയം എക്സെട്ര വോളിയം എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈപ്പർ ഫിസിക്സിൽ ഇതിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻസ് വളരെ വളരെ വലുതാവാം നമ്മളത് കാണുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു നിർത്തിയത് ഇതാണ് so before we go on to the counting of microstates to calculate the multiplicity നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഇതാണ് ഒരു ഫേസ് സ്പേസിലെ ഒരു സിസ്റ്റത്തിന് ഒരു ആക്സസിബിൾ റീജിയൻ ഉണ്ടാവും അല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫേസ് സ്പേസ് ട്രാജക്ടറിയിലെ ഓരോ പോയിന്റും സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ആക്സസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റുകളാണ് അവസ്ഥകളാണ് ഇനി ഇതിലെ ഓരോ പോയിന്റുകളും സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ മെക്കാനിക്സിലെ എന്താണ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ അവസ്ഥയെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന മൈക്രോ സ്റ്റേറ്റിന് തുല്യമാണ് സോ ഈച്ച് പോയിന്റ് ഇൻ ദ ഫേസ് സ്പേസ് denotes an accessible microstate of the system. So now the problem is to count how many such points, phase points can be included in the accessible region of the phase space of a system. Okay, അപ്പോൾ ഒരു സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു മാക്രോ സ്റ്റേറ്റിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഫേസ് സ്പേസ് ട്രാജക്ടറി കണ്ടുപിടിക്കുകയും ആ ഫേസ് സ്പേസ് റീജിയണിലുള്ള എത്രത്തോളം ഫേസ് പോയിന്റുകൾ ഉൾപ്പെടുത്താൻ പറ്റുമെന്ന് നമുക്ക് കൗണ്ട് ചെയ്യാനും പറ്റിയാൽ വി ആർ സക്സസ്ഫുൾ ഇൻ കൗണ്ടിങ് വാട്ട് ദ മൾട്ടിപ്ലിസിറ്റി ആൻഡ് ദാറ്റ് ഇസ് എ കോൺസെപ്റ്റ് ദാറ്റ് ഐ ഹാവ് ടു ജസ്റ്റ് ഷെയർ വിത്ത് യു പ്ലീസ് റീഡ് ദിസ് പർട്ടിക്കുലർ ടോപ്പിക് ക്ലിയർ okay repeatedly until you try to understand. I am trying to convey a very important concept and if any more ideas are needed I can repeatedly give you ideas.
ഡിപ്പെൻഡിങ് ഓൺ ഏതായാലും നിങ്ങൾ ഇത് ഈ ഒരു ടോപ്പിക്ക് 1-2 തവണ what I want you to do is that after just going through this video, read the concept of phase space from classical mechanics notes, okay, once again think over it. അന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയ ഫേസ് സ്പേസ് എന്നുള്ള കോൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കിയതിന് ശേഷം വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്യുക, ഈ വീഡിയോ ഒന്നും കൂടെ കാണുക, മൈക്രോ സ്റ്റേറ്റ് എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻസ് ഓർക്കുക. Okay, see this particular video repeatedly until you feel that the idea that I am trying to convey is understood before you pass on to the next video that I will be just uploading in your Google Classroom. Okay, and if we need, we can have a direct interaction to solve any doubts that is remaining still. Thank you.